ఈ వీడియోలో బీజగణిత సమీకరణాలు ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ది, చరరాశి యొక్క అన్ని విలువలకు సత్యమయ్యే సమీకరణాలే డాష్ సర్వ సమీకరణాలు. నెక్స్ట్ది, సర్వ సమీకరణాలను డాష్ అనే గుర్తుతో సూచిస్తారు. ఏ గుర్తు? ఈజ్ ఐడెంటికల్లీ ఈక్వల్ టు అనే గుర్తుతో. నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. నెక్స్ట్ది, a plus b whole square is identically equal to a square plus b square plus 2ab. That is, a square plus b square is identically equal to a plus b whole square minus 2ab అని వస్తుంది. థర్డ్ది, a minus b whole square is identically equal to a square plus b square minus 2ab is to equal to a square plus b square is identically equal to a minus b whole square plus 2ab. Next formula, a plus b whole square plus a minus b whole square is identically equals to 2 into a square plus b square. Next, fifthది, a plus b whole square minus a minus b whole square is identically equal to 4ab. Next, sixth formula, a plus b plus c whole square is identically equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Next, seventhది, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is identically equals to half into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. Next, eighth formula, a cube plus b cube is identically equals to a plus b whole square into a square minus ab plus b square. Next, ninth formula, a cube minus b cube is identically equals to a minus b into a square plus ab plus b square. Next, tenth formula, a plus b whole cube is identically equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. 11th, a minus b whole cube is identically equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Next, 12th formula, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. 3abc is identically equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is identically equals to half into a plus b plus c whole into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square అన్నమాట. 13th formula, a plus b plus c is equal to 0 equals to a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. 14th formula, a is equal to b is equal to c is identical equals to a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. నెక్స్ట్ లెసన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, కారణాంక విభజన. దానిలో ఫస్ట్ బిట్, ఒక బీజీయ సమాసాన్ని దాని డాష్గా రాయడాన్ని కారణాంక విభజన అంటారు. ఈ కారణాంకాలు డాష్ డాష్ లేదా డాష్ కావచ్చు. అంటే బ్రాకెట్లు లేదంటే ఒక బీజగణిత సమాసాన్ని దాని కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయడాన్ని కారణాంక విభజన అంటారు. ఈ కారణాంకాల సంఖ్యలు చరరాశులు లేదా బీజీయ సమాసాలు కావచ్చు. ఈ కారణాంకాలు ఏమేమి కావచ్చు? సంఖ్యలు, చరరాశులు లేదా బీజీయ సమాసాలు కావచ్చు. నెక్స్ట్ బిట్, ఒక బీజీయ సమాసాన్ని ఈ పద్ధతులలో కారణాంక విభజన చేయవచ్చు. అవి డాష్ ఏంటంటే, ఒకటి ఫస్ట్ది సామాన్య కారణాంకాల పద్ధతి, రెండవది పదాలను అనువైన సమూహాలుగా విభజించి కారణాంక విభజన చేయటం, థర్డ్ది సర్వ సమీకరణాలను ఉపయోగించి కారణాంక విభజన అనేది చేయటం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్, ఘాతాలు లెసన్ చూద్దాం. దానిలో ఫస్ట్ a into a is equal to a square, a into a into a is equal to a cube, a into a into a into a is equal to a power 4, a into a into a into a and so on n times. అంటే ఆన్సర్ a power n. a అనేది ఇక్కడ భూమి అవుతుంది, బేస్ అవుతుంది. n అనేది ఘాతాంకం అవుతుంది, అది ఎక్స్పోనెంట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది. a power n అనేది ఘాతము లేదా ఘాత రూపం అవుతుంది అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా 2x whole power 5లో ఘాతాంకం ఎక్స్పోనెంట్ అనేది 5 అవుతుంది, భూమి బేస్ అనేది 2x అవుతుంది, ఘాతము పవర్ అనేది 2x whole power 5 అవుతుంది, గుణకం ఏమో 1 అవుతుంది.
నెక్స్ట్ రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2 ఇంటూ x⁴5లో ఘాతాంకమేమో 5 అవుతుంది, భూమి x అవుతుంది. ఘాతము x⁴5 అవుతుంది, గుణకం 2 అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ బిట్. a⁴n ఏ యొక్క డాష్ అని చదువుతారు. ఏమని చదువుతారు? a⁴n వ ఘాతము అని చదువుతారు. a⁴n ఏ యొక్క n వ ఘాతము అని చదువుతారు. నెక్స్ట్ ఘాతాంకాల ఉపయోగాలు చూద్దాం. పెద్ద సంఖ్యలను సరళమైన రీతిలో చదవడం, రాయడం, అర్థం చేసుకోవడంలో ఘాతాంకాలు ఉపయోగపడతాయి. ఏవి? పెద్ద సంఖ్యలను సరళమైన రీతిలో చదవడానికి అనమాట. నెక్స్ట్ ఘాతాంకాలు డాష్ 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 మరియు డాష్ సహా అనేక రంగాలలో విస్తృతంగా వినియోగించబడతాయి. ఏంటంటే ఘాతాంకాలు అనేవి ఆర్థిక శాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రం మరియు కంప్యూటర్ సైన్స్ సహా అనేక రంగాలను విస్తృతంగా వినియోగించబడతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా భూమి ద్రవ్యరాశి = 5.9763 × 10⁴ kg. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో డాష్ని కొలవడానికి ఘాతాంకాలను ఉపయోగిస్తారు. దేని కొలవడానికి? భూకంప తీవ్రతను కొలవడానికి ఘాతాంకాలను ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ 1 భూకంప తీవ్రత అంటే 1 × 10⁻1. అదే లెవెల్ 2 భూకంప తీవ్రతని 1 × 10⁻10² అనమాట. లెవెల్ 3ని భూకంప తీవ్రత 1 × 10⁻3 10³ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫార్ములా a⁴m × a⁴n = a⁴m+n. అదే a⁴m/a⁴n = a⁴m-n. నెక్స్ట్ది a⁴m × b⁴m = ab⁴m అనమాట. అదే a⁴m/b⁴m = a/b⁴m అవుతుంది. నెక్స్ట్ a⁴m⁴n = a⁴m×n. నెక్స్ట్ a⁴0 అంటే ఏ డిగ్రీ అంటారు అనమాట. a⁴0 = 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ a⁻m = 1/a⁴m అవుతుంది. నెక్స్ట్ a/b⁴ అంటే b/a⁴m అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెసన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్, సైంటిఫిక్ ఫామ్ అంటే ప్రామాణిక రూపం, శాస్త్రీయ రూపం చూద్దాం. దీనిలో ఫస్ట్ బిట్. ఏ సంఖ్యనైనా 1.0తో సహా 1.0 మరియు 10.0ల మధ్య గల దశాంశ మరియు 10 ఘాతాల లబ్ధంగా వ్యక్తపరచవచ్చు. ఈ సంఖ్యా రూపాన్ని డాష్ అంటారు. ఏమంటారు? ప్రామాణిక రూపం అంటారు. ఎగ్జాంపుల్గా 5985 అనేదాన్ని = 5.985 × 10⁻3 అని రాయొచ్చు. అలాగే 14335000000 దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే = 1.4335 × 10⁻12 మీటర్స్ అని రాయొచ్చు అనమాట. అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 జీరోస్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత 8 9 10 11 12 అంటే 1 తర్వాత డాట్ చుక్క పెట్టాం కాబట్టి దాని తర్వాత ఉన్నాయన్నీ 12 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10⁻12 అని రాసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ శూన్యంలో కాంతి వేగం 318 జీరోస్ అనమాట. 300000000 మీటర్/సెకండ్ అంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 3 × 10⁸ మీటర్/సెకండ్ అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ భూమికి చంద్రునికి మధ్య దూరం 384467000 మీటర్స్. దాన్ని 3.84467 × 10⁸ మీటర్స్గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం అనేది 0.0000000000000000016 కూలూమ్స్. అంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1.6 × 10⁻19 కూలూమ్స్ అని రాయొచ్చు. అంటే పాయింట్కి ముందు 0 ఉంది కాబట్టి దాన్ని 10⁻−19 అని రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 0.0000465ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 4.56 × 10⁻−5 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే రెండోది నెక్స్ట్ చూద్దాం. 0.000000529ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 5.29 × 10⁻−7 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 257892116ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2.57892116 × 10⁻7 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాప్రేకర్ నెంబర్ ఏంటి? 6174. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 6.57892116
174 ఇంటూ 10^3 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ రామానుజన్ నెంబర్ ఎంత 1729. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1.729 ఇంటూ 10^3 అంటే 10³ అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్షేత్ర గణితం మెన్సురేషన్ లెసన్లో బిట్స్ చూద్దాం. క్షేత్రము అనగా డాష్, గణితం అనగా డాష్. అంటే క్షేత్రం అనగా ప్రదేశం అని, గణితం అనగా లెక్కించడం అని అర్థం. గన్ అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి గణితము అనే పదం ఉద్భవించిందనమాట. నెక్స్ట్ క్షేత్ర గణితము అనగా డాష్ అంటే ఒక ప్రదేశానికి సంబంధించిన కొలతలను లెక్కించడం. క్షేత్ర గణితం అంటే ఏంది? ఒక ప్రదేశానికి సంబంధించిన కొలతలను లెక్కించడం అనమాట. నెక్స్ట్ జ్యామితీయ పరిమాణాలైన డాష్ డాష్ మరియు డాష్లను అధ్యయనం చేసే గణిత శాఖ క్షేత్ర గణితం. అంటే జ్యామితీయ పరిమాణాలైన చుట్టుకొలత, వైశాల్యం మరియు ఘన పరిమాణములను అధ్యయనం చేసే గణిత శాఖ క్షేత్ర గణితం. దేన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది ఈ గణిత శాఖ అంటే చుట్టుకొలత, వైశాల్యం మరియు ఘన పరిమాణాలను అధ్యయనం చేసే గణిత శాఖనే ఈ క్షేత్ర గణితం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఒకే ఒక్క మితి కలిగిన వస్తువు ఏంటి? ఏకమితీయ వస్తువు. ఎగ్జాంపుల్కి రేఖాఖండం, లైన్ సెగ్మెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ రెండు మితులను కలిగిన వస్తువులు ఏంటి? ద్విమితీయ వస్తువులు. ఎగ్జాంపుల్గా త్రిభుజాలు, చతుర్భుజాలు, వృత్తము, బహుభుజులు ఇవన్నీ కూడా రెండు మితులు కలిగిన వస్తువులు. నెక్స్ట్ చుట్టుకొలతకు ప్రమాణాలు, భుజము యొక్క ప్రమాణాలు రెండు సేమ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. దీనిలో చూద్దాం. భుజం సైడ్ని చుట్టుకొలత పెరిమీటర్గా చూస్తాము. భుజం 10% పెరిగితే దీనిలో చుట్టుకొలత కూడా సెంటీమీటర్స్ అన్నమాట 10% పెరుగుతుంది. అదే భుజం 20% తగ్గితే చుట్టుకొలత కూడా 20% తగ్గుతుంది. అంటే మీటర్ని మీటర్గా, సెంటీమీటర్ని సెంటీమీటర్గా చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఒక సమృద్ధపటం సమతలంపై ఆక్రమించిన స్థలమే దాని డాష్, దాని వైశాల్యం. నెక్స్ట్ వైశాల్యానికి ప్రమాణాలు ఏంటి? చదరపు ప్రమాణాలు. నెక్స్ట్ భుజము వైశాల్యం చూద్దాం. సైడ్ ఏరియా సెంటీమీటర్, భుజంలో సెంటీమీటర్ అయితే వైశాల్యంలో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటారు, లేదా చదరపు సెంటీమీటర్లని లేదా స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ భుజంలో మీటర్ని వైశాల్యంలో మీటర్ స్క్వేర్ అంటారు, లేదా చదరపు మీటర్ అని లేదా స్క్వేర్ మీటర్స్ అని కూడా అంటారు వైశాల్యాన్ని. నెక్స్ట్ నోట్: 1 సెంటీమీటర్ భుజంగా గల చతురస్ర వైశాల్యం = డాష్ అంటే చదరపు సెంటీమీటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోటు: 1 మీటర్ భుజంగా గల చతురస్ర వైశాల్యం డాష్ అంటే చదరపు మీటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 మితులను కలిగిన వస్తువులు ఏంటి? త్రిమితీయ వస్తువులు. ఎగ్జాంపుల్గా దీర్ఘగణం, సమగణం, స్తూపం, శంకువు, గోళం, అర్ధగోళం ఇవన్నీ కూడా త్రిమితీయ వస్తువులు. నెక్స్ట్ ప్రమాణాల మార్పిడి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చూద్దాం. 1 acre = 100 మీటర్ స్క్వేర్. 1 hectare = 10,000 మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 1 చదరపు కిలోమీటర్ లేదా 1 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ = 10 lakhs మీటర్స్, 10 లక్షల మీటర్ స్క్వేర్ లేదా 100 హెక్టార్లు అవుతుంది. నెక్స్ట్ కొలతలు, మెజర్మెంట్స్ చూద్దాం. దూరమానం లెంత్ ప్రామాణిక కొలత ఎంత? మీటర్. దాన్ని కిలోమీటర్, హెక్టామీటర్, డెకామీటర్, మీటర్, డెసి, సెంటీ, మిల్లీ అని రాస్తారు. అంటే 10³ కిలోమీటర్కి ఏమో 10³ అని, హెక్టామీటర్కి ఏమో 10 స్క్వేర్ అని, డెకామీటర్కి 10^1 అని, మీటర్కి 10^0 అని, డెసిమీటర్ అంటే 1/10 అని, సెంటీమీటర్ అంటే 1/10 స్క్వేర్ అని, మిల్లీమీటర్ అంటే 1/10³ అని అవుతుంది. నెక్స్ట్ భారమానం, వెయిట్. ప్రామాణిక కొలత అయింది గ్రాము. దాన్ని కిలోగ్రామ్, హెక్టాగ్రామ్, డెకాగ్రామ్, గ్రామ్, డెసిగ్రామ్, సెంటీగ్రామ్, మిల్లీగ్రామ్. దాన్ని కిలోగ్రామ్ అంటే 10³ హెక్టాగ్రామ్ అంటే 10 స్క్వేర్, డెకాగ్రామ్ అంటే 10^1, గ్రామ్ అంటే 10^0, డెసిగ్రామ్ అంటే 1/10^1, సెంటీగ్రామ్ అంటే 1/10 స్క్వేర్, మిల్లీగ్రామ్ అంటే 1/10³. నెక్స్ట్ ద్రవ్యమానం, కెపాసిటీ. ప్రామాణిక కొలత ఏంది? లీటర్ అన్నమాట. దీన్ని కిలోలీటర్, హెక్టాలీటర్, డెకాలీటర్, లీటర్, డెసిలీటర్, సెంటీలీటర్, మిల్లీలీటర్ సేమ్ అంత. భారమానం దూరమానం లాగానే ద్రవమానం కూడా చూడాలి. నెక్స్ట్ ద్రవమానం, కాలమానం చూద్దాం. ద్రవమానంని ఇండియన్ రూపీ
ఇండియాలో రూపాయి అంటారు. అది 100 పైసలకి సమానం, 16 అనాలకి సమానం రూపాయి అనమాట. ఈ రూపాయి అనేది 4.25 పైసలు, 2.50 పైసలు వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్ కాలమానం ఏంటి? కాలమానం టైం, సెకను, దీనిలో సెకండ్ అనమాట. 1 మినిట్ ఈజ్ఈక్వల్ టు 60 సెకండ్లు, 1 అవర్ ఈజ్ఈక్వల్ టు 60 మినిట్స్. దాన్ని 60 × 60 ఈజ్ఈక్వల్ టు 3600 3600 సెకండ్స్ అవుతుంది. అదే ఒక రోజుకి 24 అవర్స్ ఉంటాయి, ఒక వారానికి 7 రోజులు ఉంటాయి, పక్షముకి 15 రోజులు, ఒక సాధారణ సంవత్సరానికి 365 రోజులు, ఒక లీప్ సంవత్సరానికి 366 రోజులు. గడియారంలో కాలం 2 రకాలుగా ఉంటుంది. 12 గంటలది ఒక రకం, 24 గంటలది ఒక రకం అన్నమాట. నెక్స్ట్ దూరమానం, భారమానం, ద్రవమానం చూద్దాం. దూరమానంలో 1 మైల్ ఈజ్ఈక్వల్ టు 1.6 కిలోమీటర్స్. ఒక నాటికల్ మైలు అంటే 1.852 కిలోమీటర్స్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ భారమానం చూద్దాం. ఒక మైరియాగ్రామ్ అంటే 10 కేజీలు అని అర్థం. ఒక క్వింటాల్ అంటే 100 కేజీలు అని అర్థం. ఒక టన్ను అంటే 1000 కేజీలు అని అర్థం. నెక్స్ట్ ద్రవమానం చూద్దాం. ఒక రీము ఈజ్ఈక్వల్ టు 20 దస్తాలు. ఒక దస్తా అంటే 24 టాబులు. ఒక డజన్ అంటే 12 అని అర్థం. ఒక గ్రోస్ ఈజ్ఈక్వల్ టు 12 డజన్లు. ఒక స్కోరు అంటే 20 అని అర్థం. నెక్స్ట్ లెసన్ దీర్ఘచతురస్రం, చతురస్రం, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్ చూద్దాం. దీనిలో ఫస్ట్ది దీర్ఘచతురస్రం చూద్దాం. దీర్ఘచతురస్రం చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ఈజ్ఈక్వల్ టు P ఈజ్ఈక్వల్ టు 2 × L + B. దీర్ఘచతురస్రం వైశాల్యం ఏరియా ఏంటి అంటే A ఈజ్ఈక్వల్ టు L × B. అదే పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అనుసరించి దీర్ఘచతురస్రం కర్ణం D ఈజ్ఈక్వల్ టు √L² + B² అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ చూద్దాం. చతురస్రం చూద్దాం. చతురస్రం చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ఈజ్ఈక్వల్ టు P ఈజ్ఈక్వల్ టు 4A అనమాట. అదే చతురస్రం వైశాల్యం ఏరియా అంటే A ఈజ్ఈక్వల్ టు a². అదే పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అనుసరించి చతురస్రం కర్ణం D ఈజ్ఈక్వల్ టు √2A. నెక్స్ట్ చతురస్రం కర్ణానికి వైశాల్యానికి మధ్య గల సంబంధం ఏంటంటే A ఈజ్ఈక్వల్ టు D²/2 అనమాట. నెక్స్ట్ బాట వైశాల్యాలు, ఏరియా ఆఫ్ పాత్స్ చూద్దాం. L, B పొడవు వెడల్పులుగా గల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార స్థలానికి బయట వైపున W వెడల్పు గల బాట వేస్తే ఆ బాట వైశాల్యం A ఈజ్ఈక్వల్ టు 2W × L + B + 2W. నెక్స్ట్ ఫార్ములా. L, B పొడవు వెడల్పులుగా గల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార స్థలానికి లోపలి వైపున W వెడల్పుగా గల బాట వేస్తే ఆ బాట వైశాల్యం ఈజ్ఈక్వల్ టు A ఈజ్ఈక్వల్ టు 2W × L + B - 2W అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ భుజంగా కలిగిన ఒక చతురస్రాకార స్థలానికి బయటి వైపున W వెడల్పు గల బాట వేస్తే ఆ బాట వైశాల్యం A ఈజ్ఈక్వల్ టు 4W × A + W అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ భుజంగా కలిగిన ఒక చతురస్రాకార స్థలానికి లోపలి వైపున W వెడల్పు గల బాట వేస్తే ఆ బాట వైశాల్యం A ఈజ్ఈక్వల్ టు 4W × A - W. నెక్స్ట్ L, B పొడవు వెడల్పులుగా గల ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార స్థలం లోపల మధ్య భాగంలో పరస్పరం ఖండించుకునే విధంగా 2 బాటలు ఒక్కొక్కటి W వెడల్పు గలవి ఒకటి స్థలం పొడవుకు సమాంతరంగా మరొకటి స్థలం వెడల్పుకు సమాంతరంగా వేసినట్లయితే ఆ 2 బాటల వైశాల్యం డాష్ అంటే A ఈజ్ఈక్వల్ టు W ఆఫ్ L + B - W అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెసన్ చతుర్భుజాలు, క్వాడ్రిలేటరల్స్. దానిలో ఫస్ట్ ఫార్ములా సమాంతర చతుర్భుజం వైశాల్యం ఈజ్ఈక్వల్ టు B × H. దాన్ని A ఈజ్ఈక్వల్ టు B × H అనొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫార్ములా రాంబస్ లేదా సమచతుర్భుజం చుట్టూ కొలత P ఈజ్ఈక్వల్ టు 4A. వైశాల్యం ఈజ్ఈక్వల్ టు A, క్యాపిటల్ A ఈజ్ఈక్వల్ టు ½ × D1 × D2. అదే పైథాగరియన్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి రాంబస్లో కర్ణానికి భుజానికి సంబంధం ఏంటి అంటే 4A² ఈజ్ఈక్వల్ టు D1² + D2² అవుతుంది.
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్ములా, సమలాంబ చతుర్భుజం అంటే ట్రెపీజియం యొక్క వైశాల్యం ఎంత అంటే A = ½ ఇంటూ A+B² అవుతుంది, హోల్ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫార్ములా, చతుర్భుజం క్వాడ్రిలేటరల్ వైశాల్యం ఏరియా = ½ D × H1 + H2.